Good afternoon, one and all here. I would like to first give my thanks to Dr. Karpagam, the head of the Department of Botany, for giving me an opportunity to present my views on the status of research in India. And I would like to thank our principal also. And the research club, which has been started last week, has taken a good flight. So when we look into the research or the teaching, these are the two sides of the same coin, and which helps us to improve the higher education while creating a better society around us. அதாவது இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது, such as the infrastructural or social or locational, regional, economical, aspirational, to name a few. So when you look into the research as far as the social science discipline is concerned, it has always been overlooked in our country due to the above said factors of the environment. So many of the world nations are trying to reinforce the quality of the research, and nowadays India too has come up with a national education policy of 2020 in order to revamp the whole education system a lot. As far as in the education policy பொறுத்த வரைக்கும், one of the core objective வந்து it is about the generating and sharing the ideas that will be widely applicable in real life settings. அதாவது நம்ம இந்தியாவில் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து குவாலிட்டி ரிசர்ச் இன் இந்தியா hinges on the doctoral research work produced by the universities that follow the UGC regulations. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த UGC regulation before this 2020 education policy, the UGC regulations of 2009 and 2016, there were two agendas. They also just look out for the quality of the research and rolling out good work to be done by the universities. So as far as the new education policy is concerned, the quality of research in order to create a new knowledge and strategies for improving the research in colleges and the universities. And for this they even have got a objective that rolling out a national entrance test for even the MPhil and PhD programs. So நம்ம regulations படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், the research quality in India. So when we look into the statistics, when we analyze the existing data, the registration of the PhD programs, நம்ம பார்க்கும்போது it has been quadrupled in the fields of science, engineering, technology, social science, commerce, law, management, humanities. அதாவது கடந்த 10 வருஷத்தில் வந்து இவ்வளோ நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது வந்து இந்த ஆனுவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அதாவது விமனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனுவல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த PhD has grown from 3,000 to 70,000. that is 2010லாம் வந்து 3,000 கேர்ள்ஸ் 3,000 women தான் enroll ஆனாங்க. But nowadays around 70,000 women are enrolling. So this is a big picture. ஸோ டிசிப்ளின் வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போதும் 2010க்கும் 17க்கும் பார்க்கும்போதும் the PhD is been enrolled is around 30% in science, 26% in engineering, and social science பொறுத்த வரைக்கும் it is around only 12%. So compared to that of the science or engineering and technology, the social science research is very less as far as India is concerned. And the data raises concern over the increased PhD enrollment is due to the deemed universities compared to the state or central or national universities. So the number of women awarded PhDs 2012 நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் it was around 8,700. But 2017 அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா it has got doubled into around 15,000. And the number of men அது வந்து இன்னும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. Okay, so the above data shows that there is a massive potential to enrich the knowledge ecosystem as far as India is concerned. But the findings அப்படின்ற நம்ம பார்க்கும்போது வந்து it is so alarming, and they surface in the form of a poor infrastructure and limited funding. ஸோ அதில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது PhDயில் வந்து there is a discouragement of the interdisciplinary and multidisciplinary research. And many of the students or many of the people who are doing research, they just publish the papers in the fake journals and all those things. Okay, so இது வந்து around 35% of the articles are published in the fake journals. So that is the reason why the UGC has listed out the care list journals. Okay, so as far as the careless journals are concerned, the quality has to be maintained, and in order to increase the quality research, they just have brought many changes, like the introduction of the credit based courses and hours in teaching for the PhD students,
and a PhD in multidisciplinary and professional areas such as in the field of health or agriculture and law have to be included by the all universities like that. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த கொரோனா பேண்டமிக்கில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹெல்த் செக்டாரில் தான் அந்த ரிசர்ச் வந்து ஜாஸ்தியாக போயிட்டு இருந்தது. So in order to grow and catalyze the quality research in the nation, the National Education Policy envisions the establishment of the National Research Foundation as well, with the aim of allowing a culture of research to permeate our universities. Okay, so this National Research Foundation will provide a reliable base of merit-based but equitable peer-reviewed research funding, which will help to develop a culture of research in the country through suitable incentives. So this move towards a large multidisciplinary higher educational institution should be carried out as swiftly as possible அப்படின்றது தான் வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியோடைய முக்கியமான எய்மாக இருக்குது. ஸோ the objective is to move towards the learning and about how to think critically and solve the problems. So this is a major objective of any PhD work or any research. It has to be creative and how to innovate or adapt and absorb new material in novel and changing fields. So when you submit the research paper, it should be of high quality, and nowadays the UGC CARES journals அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க in order to என்ன சொல்கிறது, அதாவது இப்போ நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதும்போது in order to filter itன்ற மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில். ஸோ கேர்லெஸ் ஜேர்னல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது, ஸோ when compared to the whole வேர்ல்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் உள்ள ரிசர்ச் வந்து only 5%, அதாவது 5% தான் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இந்தியன் சைட்லேருந்து as far as the research and development is concerned in almost all the fields. ஓகே, பட் அதில் வந்து ஒரு என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 2 to 3% தான் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அதாவது மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபேக்காக இருக்குது. In order to get அதாவது PhD டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் they have to submit அந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது they have to show what are the papers they have published in the journals and all. அந்த மாதிரி போகும்போது they just take out some journal, அந்த மாதிரிலாம் ஜேர்னல்ஸ் வந்து இது பண்ணிவிட்டு அதில் போயிட்டு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு for the name sake they are giving the papers they have published in the magazine, the journals அப்படின்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டியில் சப்மிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து இப்போ யாரும் வந்து அதை வந்து பெரிய செக் பண்ண போகிறதில்ல. they just need the numbers only. அதாவது நீங்கள் இந்த டைம் பீரியட் இந்த 6 monthsல வந்து இவ்வளோ சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்த்துட்டு அவன் தூக்கி இது இட்ஸ் அ கிளரிக்கல் லெவல் ஒன்லி. அதெல்லாம் வந்து உள்ளே போய் யாரும் பார்க்குறதில்ல. பட் த டாக்டரல் கமிட்டி ஹேஸ் டு லுக் ஃபார் இட் ஆல்சோ. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தேர். ஸோ டாக்டரல் கமிட்டி அப்படின்னு இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்தா at least it will get streamlined because the research guides need to take care of all these things. The head of the department need to take care of these things also. ஏதோ ஒரு பேப்பரை வந்து கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு இது நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் சேக்குக்காக வந்து காட்டுறது வந்து நல்லது கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஃப்யூச்சர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நிறைய ஃபேக் ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய வருது. ஸோ அதில் இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசிலே வந்து தே ஹேவ் இன் ஆர்டர் டு ஸ்ட்ரெங்தன் த குவாலிட்டி ரிசர்ச் அவங்க என்ன வந்து தே ஹவ் டிசைடட் லைக் தட்னா நம்ம வந்து இப்போ யூஜி டிகிரிலையும் பிஜி டிகிரிலையும் கிரெடிட் பேஸ்ட் கோர்சஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, ஹவர்ஸ் டீச்சிங் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது, டீச்சிங் அந்த எஜுகேஷன் பெடகாலஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது இல்லையா. அதே மாதிரி ஈவன் ஃபார் த ரிசர்ச் டிகிரிஸ் தே ஹவ் பிளான்டு and they are just more concentrating on the multidisciplinary, இன்டர்டிசிப்ளினரியை விட இப்போ மல்டிடிசிப்ளினரி. இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ அந்த கைடுக்கிட்டேயோ இருக்காமல் தே நீட் டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் அதர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஆர் த அதர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச். இப்போ சயின்ஸ்லலாம் வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆஸ் ஃபார் அஸ் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் ஆர் கன்சர்ன்டு, இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டாபிக், ஒரு சின்ன மைன்யூட்டான ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு சோஷியல் ஸ்டடீஸ் இஸ் அ பிக் ஓஷன். Because the most complicated thing to study is the human being. Okay, and the social studies researchers are doing that. ஸோ ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து 1000 புத்தி மாறும் மனுஷனுக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு பர்செப்ஷன் அப்படின்றத நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இன் மீடியா ஒரு நியூஸை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து வேறு மாதிரி கொடுக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் அபவுட் த ஹியூமன் ஃபினாமினன். Okay, it is not a science. அதாவது it is not going to be uniformed throughout the region. Even நம்ம அதாவது சென்னையில் இருக்கிற மாதிரி மக்கள் வந்து பக்கத்தில் திருவள்ளூரில் இருப்பாங்களான்னா இருக்க மாட்டாங்க.
ஓகே, ஸோ இட் இஸ் சச் அ காம்ப்ளிகேட்டட் திங். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நீ எடுக்கிற டாபிக் வந்து ஒரு மைன்யூட்டான டாப்பிக்கில் உன்னோட ஒரு புதுமையை வந்து அதில் கொண்டு வர்றது தான் ரிசர்ச். ஸோ you need to just take help from the other disciplines like the law or the health care. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் ஆஃப்டர் த கோவிட் பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சோஷியாலஜியில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் வந்து ஒரு பொண்ணு எடுக்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் she must know the psychology தெரிஞ்சிருக்கணும், law தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்போதும் you need to have a conversation with the faculty who are involved into that. ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய அந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு திங்க். அதாவது பிஹெச்டி வந்து இட் இஸ் நாட் அ டிகிரி, இட் இஸ் அ ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது ஏன் வந்து ஒரு கைடு கூடயே வந்து ஒரு பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் தட் கைடு செய்கிற வேலையெல்லாம் அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது கிடையாது. தே ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ், அதாவது அதாவது நான் ரிசர்ச் இப்போ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ண ஒரு பொண்ணு வரா அப்படின்னு சொன்னால் with the aim of becoming the faculty in the higher educational institution, she is registering for the PhD. So when she is along, அதாவது அந்த காலத்தில் குருகுலம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, so it is not like that, but it is on the academic part. The student need to learn from her guide or the other members, other staff members of the department. So at the same time they need to have a good conversation with the students of their department also. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் இட் வில் ஹெல்ப் தெம். ஸோ அ பர்சன் ஹூ இஸ் அண்டர்டேக்கிங் த பிஹெச்டி ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், அவங்க வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ரோட்டில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம், ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது. அங்கே வந்து அப்புறம் போலீஸு அவங்கெல்லாம் வந்துடுறாங்க. ஒரு காமன் மேனாக நம்ம வந்து அதை எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு காமன் மேன் வந்து அவனோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். இவன் தான் வந்து இவன் மேலே தான் சார் தப்பு, அவன் கரெக்டாக தான் வந்தான் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு மீடியா பர்சனோ ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டோ வந்து ஹீ வில் கிவ் த ஃபுல் பிக்சர். அதே இது ஒரு போலீஸ் மேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு போலீஸ்காரரே அந்த இடத்த பார்த்துருக்குவேன், அந்த நடந்த இடத்த பார்த்துருந்தாருன்னா அவரோட வியூ பாயிண்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி மச் நீடட். யூ ஷுட் நீட் டு ஹாவ் அ குட், அந்த ஒரு குவாலிட்டி, அந்த ஐ இருக்கணும். ஒரு சிச்சுவேஷனை வந்து நீ பார்க்கும்போது யூ நீட் டு ஹாவ் அ குட், அந்த இது இருந்தால் தான் வந்து உன்னால் வந்து அந்த இதை வந்து ரிசர்ச் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when the students, அதாவது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ இல்லை சோஷியாலஜி, எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் லா, எனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், when the students they are enrolling into the departments, they should have a clear cut idea of the methodology. அதாவது ஒரு ரிசர்ச் அப்படின்ற போது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு இருக்குது. there are different process. அதாவது எப்படி வந்து how to select the problem, selecting the problem, how to formulate a hypothesis, இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த தியரிட்டிக்கல் நாலேஜை வந்து நீ வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். டெய்லி வந்து அந்த ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி புக்கை வந்து கையில் வச்சுட்டு அதை படிச்சுட்டே இருந்து அதை வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் ஃபார் யோர் டாபிக் யூ நீட் டு டூ தட். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஒரு ரிசர்ச்க்கு, இந்த ஒரு டாப்பிக்கு வந்து நான் என்ன மெத்தட். இப்போ தமிழ்ச்செல்வி மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, கண்டென்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி. கண்டென்ட் அனாலிசிஸை புரிஞ்சுக்காமே அவங்க வந்து ரிசர்ச்சை பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கேண்டிடேட்டு. ஓகே, ஸோ ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை இது பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ ஹீ ஹேஸ் டு கிவ் அ ஃபுல் பிக்சர். அதாவது ஒரு மைக்ரோ லெவலில் தான் இருக்கணுமே ரிசர்ச் தவிர இட் ஷுட் நாட் பி இன் அ டைவர்சிஃபைட் மேனர். அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்லலாம் வந்து when they submit the PhD thesis அந்த மாதிரி பண்ணும்போதும் ஒரு 40-50 பேஜஸே வந்து ஒரு PhD thesis-ஆக வந்து ஏற்றுப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன், அந்த மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன், அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டே தவிர they don't need of what has happened, அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவை கிடையாது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ வி கிவ், அதாவது நம்ம வந்து ஃபில்லிங் த பேஜஸை தான் நம்ம ஃபில் பண்ணிகிட்டே போகிறோமே தவிர த குவாலிட்டி இஸ் ட்ராப்பிங் டவுன் டு கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ வென் யூ சி த ஆர்டிகல்ஸ் இன் த ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ், நிறைய அந்த பப்ளிஷிங், அந்த இதில் நீங்கள் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி அந்த பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலே வந்து ஒரு தீசிஸ் மாதிரி இருக்கும்.
தே வில் ஹாவ் அ குட் ஃபார்முலேட் அப்ஜெக்டிவ், அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கிளியர் கட்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது சின்ன மைன்யூட்டான விஷயமாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சினிமா எடுக்கிறா, ஒரு சினிமா ஏன் சக்ஸஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன விஷயந்தான். ஒரு சின்ன விஷயத்தை அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வந்து அவன் வந்து டீல் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, வித் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். அப்போ தான் அந்த படம் ஓடும். அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்கேட்டர்டாக வந்து அதில் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம்னு எடுத்து போட்டால் வந்து ஓடாது. ஓகே, ஸோ சினிமா இஸ் ஆல்சோ ரிசர்ச். ஒவ்வொரு மூவியும் வந்து ஒரு மூவி வந்து வெளியே வரதுக்குள்ளே அந்த தயாரிப்பாளருக்கோ அந்த டைரக்டருக்கோ அதில் உள்ள நடிக்கிறவங்களுக்கோ தான் தெரியும் அதனுடைய வலி. ஸோ சிமிலர்லி when the person is doing the research, that person needs to undergo a pain like anything. அதாவது பெயின் அப்படின்ற போது it is going to give you it is a gift for you only. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு அந்த ஒரு பேஷன் இருக்கணும். அதாவது வாட் எவர் ஒர்க் யூ ஆர் டூயிங், அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூல் லெவலில் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கிவ் யூ அ டைம் டேபிள், ஒரு ஷெட்யூலு, ஒரு பிளானு, பப்ளிக் எக்ஸாம்னா அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த பிளான். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ நீட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி, அதாவது ஒரு பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஸ்காலர் அப்படின்னு சொன்னால் தே ஷுட் ஹாவ் அ ஹேண்ட் புக் வித் தெம். ஒரு டைரியே வச்சுக்கோங்க. அதாவது இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத வந்து நீ முதல்ல வந்து ஒரு 1 வீக் பிளான் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கணும். அதாவது பிளானே இல்லாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு, அதாவது எனி ஒர்க், இஃப் ஒரு பில்டிங் வரணுன்னா கூட யூ நீட் டு ஹாவ் அ குட் ப்ளூ பிரிண்ட். அப்போ தான் அந்த பில்டிங் கட்ட முடியும். இல்லை இந்த கல் மண் நம்ம எப்படி இஷ்டத்துக்கு நம்ம யோசனை வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கட்ட முடியுமா? கட்ட முடியாது. ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி ஒவ்வொரு நாளும், அதாவது ஃபுல்லாக அந்த உயிர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன், அட்டென்ஷன் வந்து உங்களோட டாப்பிக்கில் இருந்தால் தான் அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் லைக் திஸ். அதாவது நான் சொல்ல வர்றது வந்து the PhD students need to have a good work schedule. அதை வந்து ஒவ்வொரு கைடும் வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் they can do the research in a very quick manner. அதாவது ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்கணும், ஒரு ஒர்க்கில் வந்து ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்கணும்னா they should have a plan. வித்தவுட் எய்ம்லெஸ்ஸாக எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதாவது கைடே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வருவாங்க. நான் கடைசியாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் உங்களுக்கு அந்த குரூப்பில் அனுப்புகிறேன். ஒரு காமிக், பிஹெச்டி காமிக். இது வந்து பிஹெச்டின்றதுக்கு வந்து நிறைய மீம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்திருக்கு. அதாவது பெர்மனன்ட் ஹெட் டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச்டினா ஃபுல் ஃபார்ம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம் when the person is so much interested towards that work, யார் என்ன பண்ணாலும் அதை நிறுத்தவே முடியாது. ஓகே, அதாவது ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஒரு 2 years 3 years தான் டைம் கொடுக்குறாங்க. சில பேர் வந்து அது 7 வருஷம் 8 வருஷம். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டுட், தே ஹவ் காட் தேர் ஓன் சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நிறைய இருக்குது. பட் யூ நீட் டு ஹாவ் அ குட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் அதை வந்து திங்க் பண்ணினா ஒவ்வொரு வேலை டைம்லேயும் வந்து உனக்கு வேறு ஐடியாஸ் வரும். ஸோ யூ கேன் ஃபார்முலேட், அதாவது ஃபைனலாக உன்னோட ரிசர்ச் ஒர்க்குன்றது வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது when you go along with the guide, when you show such a good interest, ஒரு பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணாமல் you have to do this. இதுதான் குவாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து ரிசர்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போதும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச், அதாவது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு 5% தான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. இப்போ தமிழ் செல்வி மேடம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஜப்பானில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சி, இப்போ ஒரு சோஷியல் சயின்ஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோமோ சோஷியாலஜி படிக்கிறோமோ வாட் எவர் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் த சொசைட்டி. ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு நேஷனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராகவோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய எக்கானமிஸ்டாவோ இல்லை ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாவோ நம்ம வந்து ஆகணும்னு நான் சொல்லலை. சின்ன விஷயத்தை வந்து நம்ம எடுத்து சொன்னாலே போதும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று வந்து எலிமினேஷன் ஆஃப் த டிஸ்கிரிமினேஷன் அகெயின்ஸ்ட் விமன் அண்ட் த violence against women on the day yesterday, and Stalin was requesting the women not to commit suicide. ஓகே, ஒரு தந்தையாக நான் சொல்கிறேன், அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு உண்டான அந்த சேஃப்கார்ட்ஸ் வந்து அவங்க இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள், அதாவது சோசியல் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் இந்த கொரோனா அந்த கோவிட் பேண்டமிக் அப்புறமா வந்து நிறைய வந்து சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்குது.
We have the government has been allotting lots and lots of research fund towards science or the space research or oceanography அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. பட் சோஷியல் ரிசர்ச்சுக்குன்றது வந்து அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ it has to be recommended even to the higher authorities of the government. அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து உலகத்தில் பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து வாழ்க்கை நல்லா வாழணும் இல்லையா? ஸோ வாழ்க்கை நல்லா வாழ முடியல அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த யூஸ்? ஓகே, ஸோ அந்த டிப்ரெஷன்லேயும் டென்ஷன்லேயும் நிறைய டிசீஸ்லேயும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயும் வந்து சீக்கிரம் நவடேஸ் லைஃப் அப்படி அந்த எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. why this is happening? Because the social issues, many troubles are there even in the family or the society. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து சொசைட்டியில் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு மைன்யூட்டாக ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல குவாலிட்டேட்டிவாக வந்து நீ வந்து ரிப்போர்ட் ஈவன் யூ கேன் சப்மிட் த ரிப்போர்ட் டு த கவர்மெண்ட். ஓகே, தெர் ஆர் மெனி நிறைய வந்து அந்த இது இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, ஹேமா மேடம் சொல்லும்போது வந்து நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஷிப்போட வாங்க, கிராண்ட்டோட வாங்க அப்படின்ற போது அந்த மாதிரியான அந்த ஒரு கிராண்ட்டோ ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்போ கிடைக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். ஓகே, ஒரு ப்ரப்போசல் நீ கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட். அங்கே நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க ப்ரப்போசல், உன்னோட ப்ரப்போசல் அங்கே அக்செப்ட் ஆகணும். ஓகே, இப்போ ICSSR, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் as far as the social science research is India is concerned, Indian Council of Social and Scientific Research அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. That is a major organization promoting the social research. So the students or the faculty, they can submit the proposals. நிறைய லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க மணி. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசர்ச் வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வித் த கைட் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுகெதர் அந்த மாதிரி வாங்கும்போதும் we will be submitting the recommendations. ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக it will reach the government in the form of the policy making. ஸோ அதுக்காக நான் சொல்கிறது வந்து அந்த குவாலிட்டி has to be maintained. You need to formulate a work schedule with you. அந்த டெய்லி அதை பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் அட்டென்ஷன், ஒரு ஒர்க் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து அந்த ஃபுல் அட்டென்ஷன் நம்ம கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்குடைய அவுட்கம் வந்து பெருசாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபனி காமிக் ஆஃப் அபவுட் டூயிங் த ரிசர்ச். திஸ் இஸ் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த இன்டலெக்சுவல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் 2 more photos. This is the established centers of social science research. அதாவது நீங்கள் இங்கே சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், சோஷியல் ரிசர்ச்சில் இருக்கிறவங்க. அதாவது பெரிய பெரிய ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நல்ல குவாலிட்டேட்டிவ் அந்த இப்போ நம்ம IIT அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து சோஷியல் சயின்ஸுக்கும் வந்து நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் வந்து பர்ஃபெக்டாக they just to look out for the quality of the research. ஸோ அங்கெல்லாம் போய் நீங்கள் பண்ணினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து யுவர் கெரியர் இஸ் கோயிங் டு, அதாவது இப்போ நீங்கள் இங்கே சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் இட் டு யுவர் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அதர் காலேஜஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். தீஸ் ஆர் த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ்டு சென்டர்ஸ் ஆஃப் த சோஷியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ்னால் JNU, அதில் வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது. JNUலே தட் இஸ் த ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி. அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா they have got the PhD, அங்கே இருக்குது. MITS இருக்குது, அப்புறம் பெங்களூர், ட்ரிவாண்டம். யூ ஜஸ்ட் லுக் இன் டு த லிஸ்ட். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு அது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நிறைய வந்து ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த மைன்யூட்டாக நீங்கள் வந்து அதில் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக யுவர் ரிசர்ச் வில் பி ஆஃப் அ ஹை குவாலிட்டி. I just want you to all மெயின்டைன் த எத்திக்கல் வேல்யூஸ். அதாவது யாரோ ஒருத்தர் முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க, அதை எடுத்து வந்து கொஞ்சம் எதாவது மாற்றி கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த எத்திக்ஸ். they have introduced the research ethics அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டே வந்து நம்ம ரிசர்ச் மெத்தடாலஜியில் நம்ம காலேஜில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள். வாட் ஆர் த எத்திக்ஸ், அதாவது ஒரு ஹியூமன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் யாராக எல்லா ஹியூமனையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண முடியாது. they have got certain procedures. ஓகே, அதனால தான் அனிமல்ஸை வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெடிசனை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் டைரெக்டாக வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியாது.
So similarly, when you do a social science research also, there are lots and lots of ethical values. மொராலிட்டி இருக்குது. ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து ஒரு மொராலிட்டி இருக்குது. அடுத்தவங்க எது அவங்களுக்கு தெரியாது, அதாவது பழைய காலத்து ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச் ஹிஸ்ட்ரியில் தானே நம்ம பண்ணுறோம், இது வந்து இன்டர்நெட்லலாம் வரல, ஆன்லைன்லலாம் இல்லை, யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்ற அந்த கான்டெக்ட்ஸ்லாம் இல்லாமல், ஃபார் த ரீசர்ச் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அண்ட் அன்லேர்ன் அண்ட் ரீலேர்ன். தட் இஸ் ரிசர்ச். Thank you very much for watching.